યસ હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે જે છેલ્લા લેક્ચરમાં મેં તમને ભણાવ્યું હતું એનાથી આપણે થોડું આગળ વધીએ. છેલ્લા લેક્ચરમાં જે આપણે પરિણામો મેળવ્યા હતા ને, જે સરવાળા સૂત્રો પરથી, એ બધા જ પરિણામો આપણે ડાયરેક્ટ સીધા કેવી રીતે લખી શકીએ છીએ એ વસ્તુ સમજીશું. અને સમજ્યા પછી એના પરથી આપણે એક વ્યાપક પરિણામ લખીશું અને કેવી રીતે લખવાનું છે સમજાવું છું. એના પરથી આપણે દાખલાઓ પણ આજે કરીશું. ઓકે, એટલે અહીંયા છે ને હું શરૂઆત કરું છું જે આપણે અત્યાર સુધી જે પતાવ્યું, જે ભણી ગયા છે એ વસ્તુ. એટલે આમાં આપણે મૂળ 4 સરવાળા ને બાકીના સૂત્રો જોયા હતા. એક આપણે આ જોયું હતું, cos x plus y is equals to cos x cos y minus sin x sin y. બીજું આપણે જોયું હતું તો cos x minus y is equals to cos x cos y plus sin x sin y. ત્રીજું આપણે જોયું હતું sin x plus y is equals to sin x into cos x plus sin x into cos y plus cos x into sin y. યાદલા બદલી થાય છે. ચોથું sin x minus y is equals to sin x cos y minus cos x sin y. યસ, આપણે આ 4 મૂળ સૂત્રો જોયા હતા. એના પરથી આપણે જે 8 અલગ અલગ વેરિએશન લખ્યા હતા. ઓકે, નાવ અહીંયા એ ડાયરેક્ટ હું અહીંયા લખું છું અને તમને પછી ડાયરેક્ટ લખવાનું શીખવાડું છું. આ બધાનું નિરીક્ષણ કરીને આપણે જોઈશું. પહેલું આપણે જોયું હતું એ cos pi/2 minus x is equals to sin x. અહીંયા હું ડાયરેક્ટ પરિણામો લખું છું જે ગયા વખત આપણે તારવ્યા હતા. આ 4 સમીકરણોનો ઉપયોગ કરીને sin pi/2 minus x is equals to cos x tan pi/2 minus x is equals to cot x. Cot pi/2 minus x is equals to tan x. Sec pi/2 minus x is equals to cosec x અને cosec pi/2 minus x is equals to sec x. આ એક આપણે જોયું હતું. યસ, એ જ રીતે આપણે સેકન્ડ પોર્શન, that means cos pi/2 plus x is equals to minus sin x. Sin pi/2 plus x is equals to cos x. Tan pi/2 plus x is equals to minus cot x. Cot pi/2 plus x is equals to minus tan x. Sec pi/2 plus x is equals to minus cosec x અને cosec pi/2 plus x is equals to sec x. યસ, આ રીતે જોયું તો થર્ડ આપણે યસ. અને અહીંયા મેં તમને pi/2 plus x ને pi/2 minus x નો અર્થ શું થાય મેં તમને ગઈકાલે સમજાવ્યું છે, છેલ્લા લેક્ચરમાં સમજાવવું પડશે. છતાં જો જરૂર પડશે હું ત્યાં બતાવીશ પાછું. ઓકે, થર્ડ આપણે જોયું હતું આ બધા pi/2 pi એ બધા પાથ ખૂણાઓ છે. pi/2 plus x અને pi/2 minus x નો અર્થ શું થાય એ મેં તમને સમજાવ્યું છે. એ જ રીતે અહીંયા થર્ડમાં આપણે જોઈએ તો cos pi minus x is equals to minus cos x. Sin pi minus x is equals to sin x. Tan pi minus x is equals to minus tan x. Cot pi minus x is equals to minus cot x. Sec pi minus x is equals to minus sec x. Cosec pi minus x is equals to cosec x. Yes, okay.
फोर्थ આપણે જોઈએ એમાં cos pi plus x is equals to minus cos x, sin pi plus x is equals to minus sin x, tan pi plus x is equals to tan x, cot pi plus x is equals to cot x, sec pi plus x is equals to minus sec x and cosec pi plus x is equals to minus cosec x. Yes. આગળ બીજા આપણે ઝડપથી જોઈ લઈએ. બસ અહીંયા આપણા પાસે ફિફ્થ હતું એ હવે હતું cos 3 pi by 2 minus x is equals to minus sin x, sin 3 pi by 2 minus x is equals to minus cos x, tan 3 pi by 2 minus x is equals to cot x, cot 3 pi by 2 minus x is equals to tan x. Okay. Now, as it is sec 3 pi by 2 minus x is equals to minus cosec x, cosec 3 pi by 2 minus x is equals to minus sec x. Yes. Sixth આપણે જોઈએ એ જ રીતે cos 3 pi by 2 plus x is equals to sin x, sin 3 pi by 2 plus x is equals to minus cos x, tan 3 pi by 2 plus x is equals to minus cot x, cot 3 pi by 2 plus x is equals to minus tan x, sec 3 pi by 2 plus x is equals to cosec x, cosec 3 pi by 2 plus x is equals to minus sec x. Seventh, yes, cos 2 pi minus x is equals to cos x, sin 2 pi minus x is equals to minus sin x, tan 2 pi minus x is equals to minus tan x, cot 2 pi minus x is equals to minus cot x, sec 2 pi minus x is equals to sec x, and cosec 2 pi minus x is equals to minus cosec x. છેલ્લું છે આઠમું જે મેં પરિણામ લખ્યું હતું એ અહીંયા cos 2 pi plus x is equals to cos x, sin 2 pi plus x is equals to sin x, tan 2 pi plus x is equals to tan x, cot 2 pi plus x is equals to cot x, sec 2 pi plus x is equals to sec x, cosec 2 pi plus x is equals to cosec x. Okay, now, yes. आज मैं બધા જ પરિણામો જે આપણે ગયા વખતે તારવ્યા હતા આ સમીકરણનો ઉપયોગ કરીને એટલે મેઇન આપણે cos pi by 2 plus or minus x sin pi by 2 plus or minus x રીતે શોધીને cos pi minus x sin pi minus x એના પરથી બાકીના બધા આપણે તારવ્યા હતા. ઓકે, નાઉ હવે મારે તમને જે બતાવવાનું છે મેઇન આ સરળ જેવી રીતે મેં તમને અહીંયા બધા મેં ડાયરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ લખ્યા છે ને હું તમને આ ડાયરેક્ટ લખવાનું શીખવાડવા માંગુ છું અને એ કઈ અઘરું નથી. કે એકદમ સહેલું છે અને બીજી મહત્વની બાબત એ છે કે આ જે ટોપિક છે ને એ તમારી બુકમાં ખૂબ જ ટૂંકાણમાં આપ્યો છે, એને કંઈક એ લોકો વિસ્તૃત કર્યું નથી, પરંતુ
આ ટોપિક ખૂબ જ મહત્વનો છે અને આ રીતે જે પરિણામ લખવાના છે આપણે ઘણી જગ્યાએ ઉપયોગ કરવાના આવશે. ઓકે, એટલે એ બધા પરિણામો લખવા માટે અને આ ખૂબ જ જરૂરી છે અને આગળ જતા તમને ઘણી બધી જગ્યાએ આ વસ્તુનો ઉપયોગ આવશે. એટલે થોડો મેં આને એક્સટેન્ડ કર્યો છે. એક્સટેન્ડ કરીને મેં તમને વ્યાપક રીતે સમજાવ્યું છે કે જેનાથી તમારે ગોખવાની જરૂર ના પડે, તમે સમજીને એ વસ્તુ કરી શકો એના માટે આ જસ્ટ એક્સટેન્ડ મેં કર્યું છે. અને એકદમ સરળ છે, કઈ જ અઘરું નથી. હું જયારે તમને બતાવીશ ને પછી એ વસ્તુ તમે જયારે ઉપયોગ કરશો ને તો એકદમ સરળ થઈ જશે. અને આ બધા જ પરિણામો જે રીતે સરળ લખે છે ને કદાચ સરળ કરતા સારી રીતે તમે આ વસ્તુ લખી શકશો. ડાયરેક્ટ કેવી રીતે લખાય છે એ વસ્તુ તમને બતાવીશ. ઓકે, ના અહીંયા છે ને આપણે એક વસ્તુ હું તમને બતાવું. પહેલા તો આ બધા પરિણામો આપણે નિરીક્ષણ કરીએ. ઓકે, નિરીક્ષણ કરીએ એના પહેલા બીજી એક વસ્તુ હું તમને એ પણ બતાવું કે આ જે બધું π/2 પ્લસ એક્સ માઇનસ એક્સ જે ગઈકાલે મેં તમને કીધું તો એનું જસ્ટ હું બાજુમાં પાછું તમને જસ્ટ બતાવી દઉં. આપણે આ વસ્તુ જોઈ હતી ગયા લેક્ચરમાં મેં તમને બતાવ્યું છે. ઓકે, અહીંયા 0 π/2 ગણેલા કાગડાની વિરુદ્ધ દિશામાં જોઈએ છે તો પાય આ 3π/2 ને 2π અને અહીંયા આપણે જોયું છે આપણે પરિભ્રમણ ગણેલા કાગડાની વિરુદ્ધ દિશામાં લીધું છે એટલે ધન ખૂણાઓ લીધા છે. ઓકે, મેં તમને બતાવ્યું હતું આ π/2 માઇનસ એક્સ અને આ π/2 પ્લસ એક્સ, આ π માઇનસ એક્સ અને આ પાઈ પ્લસ એક્સ એ વસ્તુ આપણે લીધી હતી. ઓકે, યસ, સોરી, એક્સક્યુઝ મી. આ પાઈ માઇનસ એક્સ, આ પછી આપણે જોયું હતું 3π/2 માઇનસ એક્સ અને આ 3π/2 પ્લસ એક્સ, આ 2π માઇનસ એક્સ ને આ 2π પ્લસ એક્સ. જે આપણે 1 2 3 4 5 6 7 8 આ 10 મેં લખ્યા છે ખૂણાઓ. એટલે અહીંયા આપણે જોયું હતું કે π/2 માઇનસ એક્સ એટલે પ્રથમ ચરણ બતાવે અને π/2 પ્લસ એક્સ એટલે બીજું ચરણ બતાવે. π માઇનસ એક્સ એ પણ બીજું ચરણ છે. π પ્લસ એક્સ એ ત્રીજું ચરણ. 3π/2 માઇનસ એક્સ એ ત્રીજું ચરણ અને 3π/2 પ્લસ એક્સ એ ચોથું ચરણ. એ જ રીતે 2π માઇનસ એક્સ એ ચોથું ચરણ. એટલે કે પહેલું ચરણ π/2 માઇનસ એક્સ અથવા તો 2π પ્લસ એક્સ એ પહેલું ચરણમાં ખૂણો કહેવાશે. એ મેં છેલ્લા લેક્ચરમાં તમને આ બહુ સારી રીતે સમજાવ્યું છે. ઇન કેસ ડાઉટ હોય તો પાછું લેક્ચર તમે જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે થાય છે. એ જ રીતે π માઇનસ એક્સ ખૂણો કે π/2 પ્લસ એક્સ ખૂણો એ બીજું ચરણ બતાવે છે. π પ્લસ એક્સ અથવા 3π/2 માઇનસ એક્સ એ ચોથું ચરણ બતાવે, ત્રીજું ચરણ બતાવે છે. 3π/2 પ્લસ એક્સ અથવા તો 2π માઇનસ એક્સ એ ચોથું ચરણ બતાવે છે. ઓકે, પહેલું ચરણ, બીજું ચરણ, ત્રીજું ચરણ, આ ચોથું ચરણ. ઓકે, આ રીતે થઈ ગયું છે. ના હવે છે ને આપણે અહીંયા આ બધા જે પરિણામો લખ્યા છે ને એ પરિણામોનું જસ્ટ આપણે નિરીક્ષણ કરીએ. ઓકે, આમાં નિરીક્ષણ કરીએ એટલે કેવી રીતે? જો પહેલા છે ને આ 1 2 3 અને 4 આ વસ્તુ આપણે જોઈએ તો અહીંયા આપણે એક નોંધીશું કે અહીંયા π/2 છે એટલે અહીંયા π/2 છે, આમાં 3π/2 એટલે કે આ બંને કિસ્સાઓમાં π/2 સાથે અયુગ્મ ગુણાંક આવે છે. ઓકે, π/2 સાથે અયુગ્મ ગુણાંક એટલે π/2 3π/2 5π/2 આ π/2 સાથે 1 3 5 એવા અયુગ્મ ગુણાંક જોડાય છે. એટલે આ π/2 ના અયુગ્મ ગુણાંક છે. જ્યારે જ્યારે આ π/2 નો અયુગ્મ ગુણાંક હોય ને ત્યારે આપણે જોઈએ cos છે તો અહીંયા sin. અહીંયા છે ચિહ્ન હમણાં ભૂલી જજો. ચિહ્નનું હું તમને પછી ક્લિયર કરાવું છું. પહેલા તો આપણે અમુક જગ્યાએ cos નું sin લખ્યું છે, અમુક જગ્યાએ cos નું cos લખ્યું છે, cos નું sin લખ્યું છે. એ સહિત આપણે અલગ અલગ લખ્યું છે દરેક જગ્યાએ. ઓકે, એ મારે ક્લિયર કરવું છે. એટલે પહેલા તો વસ્તુ આ સમજીએ કે મૂળ ત્રિકોણમિતિ વિધેય કેવી રીતે બદલાશે. પછી ચિહ્ન હું પાછળથી બતાવું છું, એ હું એડ કરું છું. એ બી સરળ છે, કઈ અઘરું નથી. ઓકે, એટલે અહીંયા આપણે જોઈશું કે જ્યારે આ π/2 નો અયુગ્મ ગુણાંક હોય એટલે કે π/2 હોય, 3π/2 હોય, 5π/2, 7π/2 કોઈ પણ છે એટલે π/2 નો અયુગ્મ ગુણાંક હોય તો અહીંયા cos છે જમણી બાજુ શું આવે છે? sin આવે છે. એટલે એક ડાયરેક્ટ x લખીએ છીએ. sin છે તો cos, tan છે તો cot,
કોટ છે તો ટેન, સેક તો કોસેક ને કોસેક તો સેક. યસ, બધામાં જોઈ લેજો. આમાં પણ કોસ છે તો સાઇન. ચિહ્નનું હમણાં રહેવા દો. ચિહ્ન હું તમને કેવી રીતે નક્કી કરું પછી બતાવું છું. જસ્ટ પહેલા મેઇન કેવી રીતે બદલાય છે વસ્તુ ખાલી. અહીંયા કોસ છે તો સાઇન. અહીંયા પાય બાય 2 નો અયુગ્મ ગુણાંક છે ત્યાં હું સાઇન તો કોસ, ટેન તો કોટ, કોટ તો ટેન, સેક તો કોસેક, કોસેક તો સેક. એ જ રીતે અહીંયા પણ પાય બાય 2 નો અયુગ્મ ગુણાંક છે તો અહીંયા કોસ છે તો સાઇન, સાઇન છે તો કોસ, ટેન, કોટ, કોટ, ટેન. જશે તમે જોઈ શકો છો બધામાં એ વસ્તુ. એટલે પાય બાય 2 નો અયુગ્મ ગુણાંક હોય તો જમણી બાજુ કોસ નું સાઇન થઈ જાય, સાઇન નું કોસ થઈ જાય. હવે છે ને તમે 10માં ભણી ગયા હશો સાઇન અને કોસ એ એકબીજાના કોટી વિધેયો છે. ટેન અને કોટ એ એકબીજાના કોટી વિધેયો છે અને સેક અને કોસેક એ એકબીજાના કોટી વિધેયો છે. ઓકે, એટલે અહીંયા આપણે એક લિસ્ટ પણ હું લખી દઉં. આ કોટી વિધેયો પરસ્પર કોટી વિધેયો હોય એટલે કે સાઇન અને કોસ, ટેન અને કોટ, સેક અને કોસ. ઓકે, એટલે અરસપરસ સાઇન નું કોટી વિધેય કોસ, કોસ નું સાઇન, ટેન નું કોટ, કોટ નું ટેન, સેક નું કોસેક ને કોસેક નું સેક. યસ, આ કોટી વિધેયો કહેવાય. ઓકે, એટલે તમે જોશો પણ કોસ નું સાઇન, સાઇન. એટલે અહીંયા પહેલી વસ્તુ આપણે એક નિરીક્ષણ એ કર્યું કે જ્યારે આ ખૂણો પાય બાય 2 નો અયુગ્મ ગુણાંક હોય ત્યારે જમણી બાજુનું કોટી વિધેય આવે છે. ચિહ્ન પછી હમણાં 10 પહેલા આ વસ્તુ કેવી રીતે લખાય છે. યસ, કોસ છે તેનું કોટી વિધેય સાઇન થઈ ગયું, સાઇન છે તેનું કોટી વિધેય કોસ, ટેન છે તો કોટ થઈ ગયું. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ થિંગ્સ આ રીતે આપણે લખાશે. ઓકે, અને એની બીજી જગ્યાએ આપણે જોઈએ તો કે પાય બાય 2 ના યુગ્મ ગુણાંક એટલે પાય બાય 2 નો યુગ્મ પાય બાય 2 ગુણ્યા 2 એટલે શું થાય પાય. પાય બાય 2 ગુણ્યા 4 તો 2 પાય. ઓકે, એટલે આ થયા આ પાય અને આ 2 પાય વાળા આ કહેવાશે. અહીંયા પાયના યુગ્મ ગુણાંકો કહેવાશે અથવા તો પાયના સ્વરૂપમાં હશે તો પણ ચાલશે, નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, પણ અહીંયા પાય બાય 2 નો અયુગ્મ ગુણાંક હોવો જોઈએ અને પાય બાય 2 નો યુગ્મ ગુણાંક આ અને ક્લિયરલી પાય બાય 2 કોમન માટે આ ક્લિયરલી ડિફરન્શિએટ થશે. ઓકે, એટલે અહીંયા જ્યારે પાય બાય 2 નો યુગ્મ ગુણાંક છે ત્યારે આપણે જોઈએ તો કોસ છે તો કોસ, સાઇન છે તો સાઇન, ટેન છે તો ટેન, કોટ તો કોટ, સેક તો સેક, કોસેક. યસ, અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો કોસ તો કોસ. યસ, ચિહ્ન હમણાં અવગણજો. ચિહ્ન કેવી રીતે મૂકવાનું એ હું તમને બતાવું છું. હમણાં કોસ છે તો કોસ, સાઇન છે તો સાઇન, ટેન. યસ, સેમ આવે છે. એટલે અહીંયા આ વસ્તુઓ નક્કી થઈ. એક નિયમ આપણે એક નક્કી કર્યું. એક આ બધા નિરીક્ષણ પરથી એક કન્ક્લુઝન પર આપણે એ આવ્યા કે જ્યારે આ ખૂણો પાય બાય 2 નો અયુગ્મ ગુણાંક હોય તો એનું જમણી બાજુ કોટી વિધેય આવે અને જો આ પાય બાય 2 નો યુગ્મ ગુણાંક હોય તો આ જે વિધેય છે એ જ વિધેય જમણી બાજુ લખાશે. એટલે મૂળ જો ત્રિકોણમિતિ વિધેય હોય એ જ મૂળ ત્રિકોણમિતિ વિધેય લખાશે. ઓકે, સમજાય છે આ વસ્તુ? ક્લિયર? બિલકુલ. કે જ્યારે પાય બાય 2 નું યસ અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ અને આ ખૂબ જ મહત્વનું છે અને તમને આગળ જઈને આ વસ્તુ ખૂબ જ કામ આવવાની છે. ઓકે, અહીંયા પાય બાય 2 નો અયુગ્મ ગુણાંક હોય તો એનું કોટી અહીંયા આવશે અને જો પાય બાય 2 નો યુગ્મ ગુણાંક હશે તો જે વિધેય છે એ જ અહીંયા લખાશે. એટલી વસ્તુ આપણે જોઈશું. ઓકે, ચિહ્નની હવે આના પછીની હું વાત કરું છું. ઓકે, ચિહ્ન માટે આપણને એક વસ્તુ એ પણ છે જે આપણે નિયમ ભણ્યા છે ઓલ એસટીસી. ઓલ એસટીસી નો અર્થ શું? તો કે પહેલા ચરણમાં બધા જ ત્રિકોણમિતિય વિધેયો ધન, બીજા ચરણમાં સાઇન અને એનું વ્યસ્ત વિધેય કોસેક ધન, ત્રીજા ચરણમાં ટેન અને એનું વ્યસ્ત કોટ ધન, બાકી બધા ઋણ, ચોથા ચરણમાં કોસ અને એનું વ્યસ્ત સેક એ ધન, બાકીના 4 ઋણ. ઓકે, એટલે એ આપણે રૂલ અહીંયા પણ લખું છું. એ આપણા પાસે આ રીતે રૂલ હતો ઓલ એસ આની ઘણા લગાડવાની દિશામાં આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે. ઓકે, આ વસ્તુ તમને ક્લિયર થઈ ગઈ. ઓકે, ના હવે છે ને અહીંયા અગેન હવે મેં તમને જે કીધું યસ એ પાય બાય 2 માઇનસ એક્સ. ઓકે, એ પાય બાય 2 નો અયુગ્મ ગુણાંક છે એટલે કોસની જગ્યાએ મેં sin x લખી નાખ્યું. હવે જે ચિહ્ન લખવાનું આવે ચિહ્ન ધન લખવાનું કે ઋણ લખવાનું એ આના પર આધાર રાખશે. પાય બાય 2 માઇનસ એક્સ એટલે કયા ચરણમાં ખૂણો દર્શાવે છે? તો કે પાય બાય 2 માઇનસ એક્સ એટલે કે પહેલા ચરણમાં. પહેલા ચરણમાં કોસ ધન કે ઋણ? તો કે પહેલા ચરણમાં કોસ ધન એટલે અહીંયા ધન ચિહ્ન આવ્યું. ઓકે, અને પહેલા ચરણમાં બધા જ ધન છે એટલે બધામાં આ જ વસ્તુ ધન ચિહ્ન આવ્યું, કોઈનામાં પણ ઋણ ચિહ્ન નથી આવ્યું. ઓકે, સો અહીંયા
π/2 નો અયુગ્મ ગુણાંક હતો તો કોસ નું કોટી સાઈન લખાયું, અને બીજું આ આખો ખૂણો, આ ખૂણો કયા ચરણમાં છે એના પરથી અહીંયા ચિહ્ન નક્કી થશે. અને આ જે ચિહ્ન નક્કી થશે ને એ જે અહીંયા ત્રિકોણમિતિય વિધેય લખ્યું છે એના પરથી નહીં, જેના માટે આપણે મૂળ ત્રિકોણમિતિય વિધેય, જે મૂળ ત્રિકોણમિતિય વિધેય છે એના માટે આ મૂલ્ય શોધીએ છીએ એના પ્રમાણે અહીંયા લખાશે. અહીંયા π/2 માઇનસ x એ પ્રથમ ચરણ બતાવે છે. પ્રથમ ચરણમાં કોસ ધન છે, અહીંયા ધન ચિહ્ન આવ્યું. એ જ રીતે સાઈન નું અહીંયા π/2 અયુગ્મ ગુણાંક છે તો સાઈન નું કોસ થઈ ગયું, એટલે કોસ x. આ વાપરે આ ખૂણો જે છે, આ ખૂણો છે ને એ 0 થી π/2 ની વચ્ચે, એટલે કે લઘુકોણ ખૂણો હશે. ઓકે, અને એ બધા લઘુકોણ ખૂણાના આપણા પાસે મૂલ્યો ખબર છે. ઓકે, એટલે કે લઘુકોણ એટલે કે આપણે જે પ્રમાણિત ખૂણા, લઘુકોણમાં જે પ્રમાણિત ખૂણાઓ લીધા છે એ 0, π/6 રેડિયન, π/4 રેડિયન, π/3 રેડિયન, π/2 રેડિયન. આ આપણને લઘુકોણના ખૂણા કહેવાય. અને આના માપો, આના જે મૂલ્યો છે એ આપણને ખબર છે અને આપણે યાદ રાખવાના છે. એ કમ્પલસરી પાર્ટ છે. અને મેં આખું એનું ચાર્ટ, ટેબલ, મેં તમને કોષ્ટક લખાવડાવ્યું છે. એ તમારે કમ્પલસરી યાદ રાખવાના છે, કારણ કે એનો તો તમારે ડાયરેક્ટ ઉપયોગ કરવાનો આવશે. એ મૂલ્યો તમને આપશે નહીં, એ તમારે કમ્પલસરી યાદ રાખવાના છે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ થિંગ્સ. આ રીતે થશે. ઓકે, એટલે અહીંયા તમારે આ વસ્તુ થઈ. પહેલા ચરણમાં cos π/2 નો અયુગ્મ ગુણાંક, અને અહીંયા એનો કોટી એટલે સાઈન આવી ગયું. અને આ પ્રથમ ચરણમાં છે એટલે ધન મૂલ્ય બધામાં આવી રીતે થઈ ગયું. સેકનું કોટી વિધેય કોસેક, અને અહીંયા પ્રથમ ચરણ છે ધન ચિહ્ન આવી ગયું. હવે જુઓ બીજા ચરણમાં જોઈશું એટલે તમને આ વસ્તુ ખબર પડશે. અહીંયા આ આખું કોષ્ટક જોઈશું તો આપણે એ વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરીશું. અહીંયા π/2 નો કેવો ગુણાંક છે તો કે અયુગ્મ ગુણાંક છે. ઓકે, π/2 નો અયુગ્મ ગુણાંક છે એટલે અહીંયા કોસ ની જગ્યાએ આવશે એનું કોટી વિધેય sin x લખાઈ ગયું. હવે ચિહ્નની વાત આવશે. હવે π/2 પ્લસ x એ કયું ચરણ થયું તો કે π/2 પ્લસ x એ બીજું ચરણ થયું. જસ અહીંયા મેં લખ્યું છે ને આગળ મેં તમને સમજાવવું પડશે. અહીંયા π/2 પ્લસ x એટલે બીજું ચરણ થયું. બીજા ચરણમાં કોસ કેવું તો કે બીજા ચરણમાં કોસ ઋણ. બીજા ચરણમાં ફક્ત સાઈન અને કોસેક ધન, બાકી બધા ઋણ. બીજા ચરણમાં કોસ ઋણ એટલે અહીંયા ઋણ ચિહ્ન મૂક્યું. ઓકે, હવે ક્લિયર થાય છે આ વસ્તુ. એ જ રીતે sin π/2 પ્લસ x એનું મૂલ્ય શોધવાનું છે. પ્રથમ અહીંયા π/2 એટલે અહીંયા બે સ્ટેપ છે. આ π/2 નો યુગ્મ ગુણાંક છે કે અયુગ્મ ગુણાંક છે એ નક્કી કરવાનું, અને પછી આ ખૂણો કયા ચરણ દર્શાવે છે એના પ્રમાણેના ચિહ્નો મૂકવાના હોય. એ ચરણમાં આ ત્રિકોણમિતિય વિધેયનું જે ચિહ્ન હોય એના પ્રમાણે એ ચિહ્ન અહીંયા લગાવવાનું. ઓકે, હવે અહીંયા જોઈએ sin π/2 પ્લસ x. અહીંયા પ્રથમ અહીંયા π/2 નો અયુગ્મ ગુણાંક થયો. અયુગ્મ ગુણાંક એટલે sin નું મેં cos x પહેલા લખી નાખ્યું. હવે ચિહ્નની વાત આવશે. π/2 પ્લસ x એ બીજું ચરણ દર્શાવે છે. બીજા ચરણમાં sin ધન છે એટલે અહીંયા ધન મૂલ્ય, એટલે અહીંયા ઋણ લગાવ્યું નહીં. એ જ રીતે તમે બાકીના પણ વેરીફાઈ કરી શકો છો. tan માટે પણ અહીંયા tan π/2 પ્લસ x છે એટલે પ્રથમ અહીંયા π/2 નો અયુગ્મ ગુણાંક છે. π/2 નો અયુગ્મ ગુણાંક છે એટલે tan નું કોટી અહીંયા હું કોટ લખીશ. અને બીજું હવે ચિહ્ન માટે આ ખૂણો કયા ચરણમાં આવે છે એ આપણે જોવું પડે. π/2 પ્લસ x એ બીજું ચરણ દર્શાવે છે. બીજા ચરણમાં tan ઋણ છે એટલે અહીંયા માઇનસ. અને આ ચિહ્ન મૂકીને ચિહ્ન લખવામાં ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું, જે ત્રિકોણમિતિય વિધેય લખ્યું છે એના પ્રમાણે નહીં, પણ જેના માટે આપણે મૂલ્ય શોધીએ છીએ, મૂળ જે ત્રિકોણમિતિય વિધેય જેના માટે આપણે શોધીએ છીએ એના પ્રમાણે મૂકવાની. આ એક બહુ કોમન મિસ્ટેક છે જે તમે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કરતા હોય છે. એટલે આ વસ્તુનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે, એ જ રીતે તમે cot π/2 પ્લસ x, π/2 નું અયુગ્મ ગુણાંક એટલે કોટ ની જગ્યાએ tan x આવી ગયું. π/2 પ્લસ x બીજું ચરણ છે. બીજા ચરણમાં કોટ ઋણ છે એટલે માઇનસ tan x થઈ ગયું. એ જ રીતે sec π/2 પ્લસ x, યસ π/2 નું અયુગ્મ ગુણાંક એટલે sec નું કોટી cos x લખાઈ ગયું, cosec x લખાઈ ગયું. અને બાકીમાં આ બીજું ચરણ છે. બીજા ચરણમાં sec ઋણ છે એટલે ઋણ ચિહ્ન આવ્યું. એ જ રીતે cosec π/2 પ્લસ x, અહીંયા π/2 નો અયુગ્મ ગુણાંક એટલે cosec નું કોટી વિધેય sec x લખાયું. અને બીજા ચરણમાં કોસેક ધન છે એટલે ધન ચિહ્ન લખાયું. યસ, એટલે આ વસ્તુ સમજાય ગઈ. એ જ વસ્તુ તમે અહીંયા પણ વેરીફાઈ કરી શકો છો. અહીંયા એક બે પરિણામ હું તમને બતાવું છું, એના પરથી બાકીના તમને ઓવરઓલ આઈડિયા તમને આવી જશે. અહીંયા cos 3π/2 માઇનસ x, અહીંયા π/2 નો અયુગ્મ ગુણાંક છે એટલે cos નું કોટી મેં sin x લખી નાખ્યું આના સાથે જોડીને. હવે ચિહ્નની વાત આવશે તો 3π/2 માઇનસ x, 3π/2 માઇનસ x કયું ચરણ બતાવે છે તો 3π/2 માઇનસ x ત્રીજું ચરણ બતાવે છે. ત્રીજા ચરણમાં cos ઋણ છે એટલે માઇનસ મૂક્યું. એ જ રીતે અહીંયા
સાઇન 3π/2 માઇનસ એક્સ, અહીંયા π/2 નો અયુગ્મ ગુણાંક આવ્યો, π/2 નો અયુગ્મ ગુણાંક એટલે સાઇન નું કોટી વિધેય મેં અહીંયા કોસ લખ્યું, અને એના સિવાય આ ત્રીજા ચરણમાં 3π/2 માઇનસ એક્સ એ ત્રીજું ચરણ બતાવે છે, ત્રીજા ચરણમાં સાઇન ઋણ છે એટલે અહીંયા ઋણ આવશે, અને એ જ રીતે tan 3π/2 માઇનસ એક્સ, અહીંયા π/2 નો અયુગ્મ ગુણાંક છે એટલે જમણી બાજુ tan નું કોટી વિધેય મેં cot લખી નાખ્યું એટલે cot x પહેલા લખી નાખ્યું. હવે આ ખૂણો જે ચરણમાં એના પ્રમાણે એનું ચિહ્ન આવશે ધન કે ઋણ. અહીંયા 3π/2 માઇનસ એક્સ ત્રીજું ચરણ દર્શાવે છે, ત્રીજા ચરણમાં tan ધન છે એટલે ધન ચિહ્ન. ઓકે, આ રીતનું થયું. એ જ વસ્તુ તમે બીજામાં પણ વેરીફાઈ કરી શકો, એ જ રીતે જવાબો તમારા આ આવશે. ઓકે, એટલે એક વસ્તુ આ થઈ. જો આ ખૂણો એ π/2 નો અયુગ્મ ગુણાંક હોય તો જમણી બાજુ ખોટી વિધેય લખવાનું, અને જે ચિહ્ન છે એ આ ખૂણો જે ચરણ દર્શાવતો હોય એના પ્રમાણે આ ત્રિકોણમિતિ વિધેય એ ચરણમાં જે ચિહ્ન ધરાવતું હોય એ ચિહ્ન અહીંયા જમણી બાજુ આવશે. ઓકે, ના હવે આપણે π/2 નો યુગ્મ ગુણાંક મળવા લઈએ. એમાં પણ એ જ વસ્તુ લોજિક થશે, પણ એમાં કોટી નહીં આવે, જે હશે એ જ ત્રિકોણ ત્યાં આવશે. અહીંયા આપણે જોઈએ તો કે અહીંયા cos π માઇનસ એક્સ લખ્યું છે એટલે આ થયું π/2 નું યુગ્મ ગુણાંક, π/2 ગુણ્યા 2 છે એ રીતનું છે. ઓકે, અહીંયા cot π/2 નો યુગ્મ ગુણાંક આવ્યો એટલે જે cos π/2 માઇનસ એક્સ છે, અહીંયા π/2 નો યુગ્મ ગુણાંક છે એટલે cos છે એટલે મેં cos x લખીને રાખ્યું. હવે જે ચિહ્ન છે એ આ ખૂણો જે અંતરાલ જે ચરણ દર્શાવે એના પ્રમાણે π માઇનસ એક્સ એ કયું અંતરાલ દર્શાવે છે તો કે π માઇનસ એક્સ એટલે બીજું ચરણ, સોરી અંતરાલ નહીં ચરણ, π માઇનસ એક્સ એ બીજું ચરણ દર્શાવે છે. બીજા ચરણમાં cos ધન છે કે ઋણ છે તો કે બીજા ચરણમાં cos ઋણ છે એટલે અહીંયા ઋણ ચિહ્ન આપણે મૂક્યું. ઓકે, અને અગેન પાછો રિપીટ કરું છું, આ જે ઋણ ચિહ્ન મૂકવાનું આવશે ને અહીંયા જમણી બાજુ જે ચિહ્ન મૂકવાનું આવશે ને એ જે ત્રિકોણમિતિ વિધેય અહીંયા લખીએ છીએ એના પ્રમાણે નહીં, પરંતુ જેના માટે આપણે મૂલ્ય શોધીએ છીએ એના પ્રમાણે મૂકવાનું. આ બહુ જ કોમન મિસ્ટેક છે અને વિદ્યાર્થીઓ આ મિસ્ટેક કરતા હોય છે, અને અમારી ફરજ છે કે તમે ક્યાં ભૂલ કરો છો, ક્યાં તમારી મિસ્ટેક થાય છે એના તરફ દોરવાનું છે. એટલે આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે, એ જ રીતે અહીંયા sin π માઇનસ એક્સ, યસ આ π/2 નો યુગ્મ ગુણાંક થયો એટલે આ જે વિધેય છે એ જ વિધેય અહીંયા લખાઈ ગયું sin x, અને π માઇનસ એક્સ બીજું ચરણ છે, બીજા ચરણમાં sin ધન થાય એટલે ધન ચિહ્ન આવ્યું. એ જ રીતે tan π માઇનસ એક્સ, અહીંયા π/2 નો યુગ્મ ગુણાંક એટલે tan નું tan લખાયું, π માઇનસ એક્સ એ બીજું ચરણ દર્શાવે છે, બીજા ચરણમાં tan ઋણ છે એટલે માઇનસ tan x. આ રીતે જોવું છે. ઓકે, બાકી તમે બધા જ વેરીફાઈ કરી શકો છો, 2π માટે પણ તમે કરી શકો છો. યસ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા યસ cos 2π માઇનસ એક્સ એટલે અહીંયા આ 2π એ π/2 નો યુગ્મ ગુણાંક થયો, અથવા તો π નો ગુણાંક હોય તો પણ ચાલે. ઓકે, અહીંયા π/2 નો યુગ્મ ગુણાંક છે, π/2 નો યુગ્મ ગુણાંક છે એટલે જે cos છે એ જ અહીંયા લખાશે, પરંતુ હવે જેનું ચિહ્ન છે, ચિહ્ન એ 2π માઇનસ એક્સ એ કયું ચરણ દર્શાવે છે એના પ્રમાણે નક્કી થશે. 2π માઇનસ એક્સ એટલે આપણા પાસે છે ચોથું ચરણ, ચોથા ચરણમાં cos નું મૂલ્ય ધન છે એટલે અહીંયા ધન ચિહ્ન આવ્યું, અને sin 2π માઇનસ એક્સ અહીંયા π/2 નો યુગ્મ ગુણાંક એટલે sin છે તો અહીંયા મેં sin જ લખ્યું, અને 2π માઇનસ એક્સ ચોથું ચરણ, ચોથા ચરણમાં sin ઋણ છે એટલે માઇનસ sin x. બાકીના પણ તમે વેરીફાઈ કરી શકો છો. ઓકે, ના આ વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ. એટલે જસ્ટ આ વસ્તુનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, અને આના પરથી આપણે એક નોટ લખવાની છે. ઓકે, યસ, આટલું જસ્ટ ઝડપથી લખી લો. આટલું જે મેં એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખો. એના પરથી હું બીજા બોર્ડ પર હું તમને આના એક નોટ જેવું લખાવું છું જે તમારી બુકમાં નથી, પરંતુ અહીંયા તમને હું વ્યાપક રીતે કરીને બતાવું છું. અને અહીંયા આ બધું જે આપણે ભણ્યા છે ને એ રેડિયન માપ માટે જોયા છે, અને એ જ રીતનું આપણા પાસે અંશ માપ માટે હોઈ શકે. જે તે રેડિયન માપ માટે π/2 ના યુગ્મ અને અયુગ્મ ગુણાંકની વાત કરીએ છીએ, એટલે અંશ માપ માટે π/2 બરાબર 90 ડિગ્રી થાય, એટલે 90 ડિગ્રીના યુગ્મ અને અયુગ્મ ગુણાંક પ્રમાણે આપણે આ દાખલાઓ ફોલો કરી શકીએ છીએ. ઓકે, જસ્ટ ઝડપથી આ બધી વસ્તુ લખી નાખો, એ જસ્ટ નિયમ લખી અને આપણે અમુક દાખલાઓ આના પરથી કરીએ. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ થિંગ્સ. અને બીજી એક વસ્તુ અહીંયા એ પણ બતાવી દઉં, જો કે તમે ગયા લેક્ચરમાં બતાવી દીધું છે, જો ગણેલા કાંટાની દિશામાં જઈએ તો ચરણો કેવી રીતે દર્શાવશે એ તમારે એમાં યસ લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં બતાવ્યું છે, એ તમે રિવાઇઝ કરી શકો છો. ઓકે, જસ્ટ આગળ વધું છું. યસ, હવે જે મેં તમને એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે આગળ, એની હું એક નોટ અહીંયા બનાવું છું. ઓકે, આ એક મહત્વનું પરિણામ છે. અહીંયા છે ને આ રીતે આપણે લખીએ, મૂળ ત્રિકોણમિતિય
વિધેય. ઓકે, કૌંસમાં n ઇન્ટુ π/2 પ્લસ x આપણે રેડિયન માટે લખીએ છીએ. ઓકે, બરાબર. જો મારે લખવું હોય તો અહીંયા ચિહ્ન, યસ, જો n અયુગ્મ હશે તો મૂળ ત્રિકોણમિતિય વિધેયનું કોટી વિધેય, એટલે અહીંયા ચિહ્ન, અહીંયા મૂળ ત્રિકોણમિતિય વિધેયનું કોટી વિધેય. x આ ડાયરેક્ટ x લખાશે. યસ, અહીંયા ચિહ્ન મૂળ ત્રિકોણમિતિય વિધેય જે તે મૂળ ત્રિકોણમિતિય વિધેયનું જે તે ચરણ મુજબનું ચિહ્ન. અહીંયા આપણે લખીશું જો n અયુગ્મ હોય. ઓકે, અથવા બીજું લખાય અહીંયા, યસ, ચિહ્ન, યસ, મૂળ ત્રિકોણમિતિય વિધેય ઇન્ટુ x, અને અહીંયા ચિહ્ન તો આ બંનેમાં કોમન વસ્તુ. ઓકે, ચિહ્ન એ પ્રમાણે નક્કી થશે જો n યુગ્મ હોય. આ રીતે આપણે વ્યાપક રીતે અમે જે આખું એક્સપ્લેનેશન આગળ તમને બતાવ્યું એનું તમે આ રીતે લખી શકો. મૂળ ત્રિકોણમિતિ એટલે જે ત્રિકોણમિતિ એનું આપણે મૂલ્ય શોધવાનું છે એ, અને કૌંસમાં આપણે આ રીતે ગોઠવ. જો ના હોય તો ગોઠવ, અને ગોઠવવાનું કેવી રીતે છે હું તમને બતાવું છું. ને આગળ સ્વાધ્યાય 3.2 ના દાખલા ગણવામાં આપણે થોડી ટેકનિક વાપરી પડશે ગોઠવવાના કઈ રીતે, એનો અહીંયા પાછો આપણે ઉપયોગ કરીશું. ઓકે, અને એ જ રીતે યસ, પછી π/2 ના ગુણાંક પ્રમાણે, π/2 ના યુગ્મ અયુગ્મ કે યુગ્મ ગુણાંક પ્રમાણે આ રીતે મૂળનું કોટી વિધેય, ચિહ્ન આ ખૂણો જે ચરણ દર્શાવ્યા પ્રમાણે આ ત્રિકોણમિતિ વિધેયનો જે એ ચરણમાં ચિહ્ન આવશે, ચિહ્ન અહીંયા મૂકવાનું આવશે, અને x એ આપણે લખવાનું ને નીકળી જવાનું. ઓકે, અને એ જ રીતે જો તમને અંશ માપમાં આપેલું હોય તો અંશ માપમાં પણ આપણે આ રીતે લખી શકીએ છીએ. ઓકે, એના માટે આ રીતનું હોય મૂળ ત્રિકોણમિતિય વિધેય અહીંયા n ગુણ્યા 90 ડિગ્રી એટલે કે π/2 નું ગુણાંક ઇન્ટુ x ડિગ્રી. આ અંશ માપમાં અહીંયા ચિહ્ન મૂળ ત્રિકોણમિતિય વિધેયનું કોટી વિધેય. યસ, એટલે કે સાઇન નું કોસ, કોસ નું સાઇન, ટેન નું કોટ, કોટ નું ટેન, સેક નું કોસેક ને કોસેક નું સેક. ઓકે, અને અહીંયા x જો n અયુગ્મ હોય, આ જ નોટ અહીંયા મૂળ ત્રિકોણમિતિય વિધેય નું જે તે ચરણ મુજબનું ચિહ્ન, આ જે મૂળ છે એના પરથી આ નક્કી થશે, અથવા જે બીજો ઓપ્શન છે એ, યસ, અહીંયા પણ ચિહ્ન અને અહીંયા મૂળ ત્રિકોણમિતિય વિધેય ઇન્ટુ x જો n યુગ્મ અને ચિહ્ન માટે આ જ સ્વરૂપ. ઓકે, સો જસ્ટ ધીસ આર ધ થિંગ્સ. આ મેં વ્યાપક રીતે તમને નોટ લખેલી છે, તો તમારી બુકમાં આ ક્યાંય નથી, પણ આ ધ્યાન રાખવાનું છે. આના પ્રમાણે આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને આપણે દાખલા ગણવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. ઓકે, એટલે આ વસ્તુ ઝડપથી લખી પણ લો. યસ, આખું એક્સપ્લેનેશન મેં તમને આગળ આપી દીધું છે. અહીંયા મેં વ્યાપક રીતે એક નોટ કરીને મેં તમને બતાવ્યું છે. ઓકે, સો ધીસ આર ધ થિંગ્સ. અહીંયા રાઈટ. ઓકે, જસ્ટ આપણે આગળ વધીએ.
યસ, અહીંયા હું અમુક દાખલાઓ લખું છું. યસ, પહેલું આપણે જોઈએ તો યસ સાઇન 7π/6 નું મૂલ્ય શોધો. ઓકે, અહીંયા આપણે સાઇન 7π/6 નું મૂલ્ય શોધવાનું છે. અને બીજી વસ્તુ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે, મને ફક્ત જે પ્રમાણિત ખૂણાઓ છે, પ્રમાણિત લઘુ ખૂણાઓ છે, એટલે કે 0 રેડિયન, π/6 રેડિયન, π/4 રેડિયન, π/3 રેડિયન અને π/2 રેડિયન, આટલાના જ મને મૂલ્યો ખબર છે. ઓકે, એના પરથી મારે ગમે તે માપનો ખૂણો હોય, ગમે તે લઘુ ખૂણો કરતા મોટો ગમે તે, અને આપણે જોયું છે હવે ત્રિકોણમિતિ વિધેયો કોઈ પણ ખૂણા માટે અસ્તિત્વ ધરાવે, કે જરૂરી નથી કે લઘુ ખૂણો હોવો જોઈએ કે 90 ડિગ્રીથી ઓછો હોવો જોઈએ. એનાથી કોઈ મોટા માપનો ખૂણો હોય તો પણ આપણે એનું મૂલ્ય, એના માટે બધા ત્રિકોણમિતિ વિધેયો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ઓકે, તેમના પણ મૂલ્યો હોવા જોઈએ. તે મૂલ્યો આપણે શોધવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ઓકે, એટલે અહીંયા આ 7π/6 એટલે એકચ્યુઅલી આ છે ને આ એટલે 180 કરતા મોટો ખૂણો છે એકચ્યુઅલી. ઓકે, એટલે એનું આપણે એનું મૂલ્ય શોધીશું છે. એટલે એના માટે મેં તમને જે બતાવ્યું છે એ અહીંયા સાઈન, એટલે એના માટે અહીંયા જે છેદમાં હોય ને એ પદને આપણે ધ્યાન રાખવાનું. ઓકે, છેદમાં અહીંયા શું છે 6, એટલે અંશમાં જે સંખ્યા અંશમાં અહીંયા 7 આપ્યું છે, પાઈ બરોબર છે, પાઈને આપણે બાજુ પર રાખીએ, અંશમાં આપ્યું છે મને 7 આપ્યું છે, તો 7 ની નજીકની એવી સંખ્યા કે જે છેદ વડે ભાગી શકાય. એટલે 7 ની નજીકની એવી સંખ્યા કે છેદ શું છે 6, એટલે 7 ની નજીકની એવી સંખ્યા કે જે 6 વડે ભાગી શકાય. તો એ 7 ની નજીકની એવી સંખ્યા 6 વડે ભાગી શકાય એવી સંખ્યા છે મારા પાસે 6. તો અહીંયા હું 7π ની જગ્યાએ હું 6π + π લખી શકું હું. બરોબર છે, એટલે અહીંયા આ 7π થઈ ગયું ભાગ્યા 6 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ અહીંયા સાઈન, હવે આ 6 ને હું વિભાજિત કરું છું, એટલે કે આ રીતે 6π/6 + π/6, અહીંયા 6 કટ થઈ ગયું, તો અહીંયા સાઈન π + π/6 આવી ગયું. ઓકે, ના અહીંયા આપણે જોઈએ તો યસ, હવે જો આપણે બધા નિયમો લખ્યા છે ને એના પ્રમાણે આવી ગયું. અહીંયા π + π/6 અને એક છે x થઈ ગયો આ. ઓકે, ને લઘુકોણ છે π/6 એટલે 30 ડિગ્રી લઘુકોણ થઈ ગયું. બાકી આ વસ્તુ છે. હવે આ શું છે π/2 નો યુગ્મ ગુણાંક અથવા તો પાઈ નો ગુણાંક એવું સમજીએ કે π/2 નો યુગ્મ, કારણ કે પાઈ બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા π/2, એટલે π/2 નો યુગ્મ ગુણાંક થયો. એટલે અહીંયા જે ત્રિકોણમિતિ વિધેય હોય એ જ લખવાનું. એટલે અહીંયા sin x બરાબર છે sin π/6 લખી નાખવાનું. હવે ચિહ્ન નક્કી કરવાનું, π + π/6 એટલે કે π + x, જે મેં તમને બતાવ્યું છે ચરણો પર. π + x એટલે π + x એટલે કયું ચરણ કહેવાય? π + x એટલે ત્રીજું ચરણ. ત્રીજા ચરણમાં સાઈન ધન છે કે ઋણ છે? તો કે ત્રીજા ચરણમાં સાઈન ઋણ છે, તો અહીંયા માઇનસ મૂકવાનું. એટલે આ રીતે થઈ ગયું. sin π/6 નું મૂલ્ય આપણને ખબર છે 1/2 છે, -1/2. એટલે આ થશે આપણા પાસે sin 7π/6 બરાબર -1/2. યસ, આ રીતે આપણે શોધવાનું છે. ઓકે, ના હવે નેક્સ્ટ હું બીજું લઈ લઉં. સેકન્ડ 10 5π/6 નું મૂલ્ય. ઓકે, એ 10 5π/6 નું મૂલ્ય. ઓકે, અહીંયા 5π/6 એટલે આપણે 150 ડિગ્રી થશે. ઓકે, એટલે કે 90 ડિગ્રી મોટો છે, લઘુકોણથી મોટો છે. ઓકે, પણ હવે આપણે આ બધાના મૂલ્યો શોધીશું. આપણા પાસે મૂલ્યો છે ફક્ત લઘુકોણ સુધી, એટલે 0 થી 90 ડિગ્રી સુધીના અથવા તો 0 થી π/2 રેડિયન સુધીના છે. આના મૂલ્યો કેવી રીતે શોધાશે? તો જે લોજિક અહીંયા આપણે વાપર્યું એ જ વસ્તુ અહીંયા આપણે અહીંયા પણ વાપરી શકીએ છીએ. ઓકે, એટલે અહીંયા જો વાપરવું હશે તો 10 5π/6 છે, તો યસ છેદ 6 છે. એટલે અહીંયા અંશમાં શું આપેલું છે? તો કે અંશમાં 5 આપેલું છે. તો આપણે 5 ની નજીકની એવી સંખ્યા કે 6 વડે ભાગી શકાય. ઓકે, એટલે પ્લસ માઇનસ બંને લઈ શકીએ છીએ, મોટું કે નાનું બંને. એવું જરૂરી નથી કે નાનું લેવાનું કે મોટું લેવાનું. યસ, 5 ની નજીકની સંખ્યા, એટલે 5 ની નજીક સંખ્યા 6 વડે ભાગી હોય એવી કઈ સંખ્યા છે? 6 છે. એટલે અહીંયા છે ને ઉપરનું 5π ની જગ્યાએ આપણે 6π લખવાનું કારણ શું છે? તો 5 ની નજીક સંખ્યા 6 એવી છે કે જેના વડે 6 થી ભાગી શકાય. એટલે આ 6π
માઇનસ પાઈ, 5 પાઈ ની જગ્યાએ 6 પાઈ માઇનસ પાઈ લખાશે. આ જળવાવું જોઈએ પછી, બરોબર છે. આ બેનો તફાવત 5 પાઈ આવશે ભાગ્યા 6. એ જ રીતે આપણે 6 ને વિભાજિત કરીશું તો હવે થોડું ડાયરેક્ટ લખીશું આપણે. 6 પાઈ ની નીચે 6 મૂકીશું એટલે થઈ જશે પાઈ માઇનસ અને નીચે છે પાઈ બાય 6. આ વસ્તુ થશે. ના હવે એક વખત આપણને આ સ્વરૂપ આવી ગયા 10 પાઈ માઇનસ x નું સ્વરૂપ આવી ગયું મારા પાસે. ઓકે, અહીંયા 10 પાઈ માઇનસ x નું સ્વરૂપ આવી ગયેલા x છે. ઓકે, now આ પાઈ બાય 2 નો યુગ્મ ગુણાંક કહેવાય કે અયુગ્મ ગુણાંક કહેવાય? તો કે આ પાઈ બાય 2 નો યુગ્મ ગુણાંક કહેવાય. એટલે 10 છે તો આપણે 10 જ લખી દઈશું એટલે અહીંયા 10 પાઈ બાય 6 લખાઈ જશે. ઓકે, now હવે ચિહ્નની વાત આવશે. તો ચિહ્ન આ ખૂણો જે ચરણ દર્શાવતું હોય એમાં એ ચરણમાં 10 નું ચિહ્ન શું છે એ પ્રમાણે આપણે મૂકવાનું છે. હવે પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 6 એટલે કે પાઈ માઇનસ x જે આપણે આલેખ પર દોર્યું હતું. પાઈ માઇનસ x એટલે કેવું ચરણ કહેવાય? તો કે પાઈ માઇનસ x એટલે બીજું ચરણ કહેવાય. બીજા ચરણમાં 10 ધન કે ઋણ? તો કે બીજા ચરણમાં 10 ઋણ છે એટલે અહીંયા ઋણ. ઓકે, એટલે અહીંયા આપણે 10 પાઈ બાય 6 નું મૂલ્ય 10 પાઈ બાય 6 નું મૂલ્ય આપણે યાદ રાખવાનું છે 1 બાય √3 છે એટલે માઇનસ 1 બાય √3. આ થશે આપણા પાસે 10 પાઈ બાય 6 નું મૂલ્ય. ઓકે, ના સર તમને એવું કહેશે કે સર તમે તો આ બધા પાઈ બાય 2 ના યુગ્મ ગુણાંક વાળા બતાવો છો, પાઈ બાય 2 ના અયુગ્મ વાળા થઈ શકે કે નહીં? તો યસ, આમાં જ આપણે એ વસ્તુ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, અહીંયા એના માટે શું લાવવું પડે? પાઈ બાય 2 માટે અહીંયા નીચે 2 આવવું જોઈએ. તો યસ, 5 માંથી એવો કયો અંક છૂટો કરી કે છેદમાં 2 આવે? તો કે 5 માંથી 3, 3 દૂની 6. એટલે આને છે ને આ રીતે પણ લખાય. યસ, બીજી રીતે બી બતાવો, સેમ જવાબ આવશે. અહીંયા 10 5 પાઈ બાય 6 છે. અહીંયા છે ને હવે જે મારે તમને પાઈ બાય 2 નો અયુગ્મ વાળું મારે બતાવવું છે આનામાં છે. તો આનામાં અહીંયા 5 પાઈમાં યસ 6 પાઈ માઇનસ પાઈ નથી લખતો, પણ આની જગ્યાએ હું 3 પાઈ પ્લસ 2 પાઈ લખી શકીએ આપણે. યસ, મારે અહીં પાઈ બાય 2 નો અયુગ્મ ગુણાંક લાવવો છે એટલા માટે મેં આટલું લખ્યું છે. યસ, પાઈ પાઈ ની જગ્યાએ 3 પાઈ બાય 2 પાઈ લખાશે અને નીચે ભાગ્યા 6. યસ, હવે અહીંયા 6 ને આપણે જો વિભાજિત કરીશું 3 પાઈ બાય 6 પ્લસ 2 પાઈ બાય 6 થયું. અહીંયા 3 દૂની 6, 2 તરી 6 એટલે મને મળશે 10 પાઈ બાય 2 પ્લસ પાઈ બાય 3 આ વસ્તુ મળી. એટલે આ મારું 10 પાઈ બાય 2 પ્લસ x સ્વરૂપ થઈ ગયું. યસ, એટલે હવે અહીંયા જોઈએ તો આ પાઈ બાય 2 નો અયુગ્મ ગુણાંક કહેવાય કે યુગ્મ ગુણાંક કહેવાય? તો કે પાઈ બાય 2 નો અયુગ્મ ગુણાંક કહેવાય. આ પાઈ બાય 2 નો અયુગ્મ, કારણ કે પાઈ બાય 2 ગુણ્યા 1 છે એટલે પાઈ બાય 2 નો અયુગ્મ ગુણાંક છે. એટલે આનું કોટી 10 નું કોટી શું? તો કોટ. એટલે અહીંયા આપણે લખીશું કોટ પાઈ બાય આ x પાઈ બાય 2 પ્લસ x અહીંયા એટલે 10 નું કોટ x, કોટ પાઈ બાય 3 આવી ગયું. હવે ચિહ્ન માટે આ પાઈ બાય 2 પ્લસ પાઈ બાય 3 એટલે કે પાઈ બાય 2 પ્લસ x, પાઈ બાય 2 પ્લસ x એટલે કેવું ચરણ? એટલે અગેન આપણે ગ્રાફ પરથી જોઈએ તો પાઈ બાય 2 પ્લસ x એટલે બીજું જ ચરણ. બીજા ચરણમાં 10 ધન કે ઋણ? તો કે બીજા ચરણમાં 10 ઋણ એટલે અહીંયા ઋણ. યસ, હવે આના પરથી કોટ પાઈ બાય 3 નું મૂલ્ય એ જ 1 બાય √3 છે એટલે માઇનસ 1 અપોન √3. ઓકે, યસ, આ માઇનસ 10 પાઈ બાય 6 આવે છે, માઇનસ કોટ પાઈ બાય 3 આવે છે, પણ બંનેના મૂલ્યો સમાન છે એટલે બંને રીતે તમે શોધી શકો છો. ઓકે, જ્યાં સુધી લાગે ત્યાં સુધી પ્રયત્ન કરવાનો કે પાઈ બાય 2 નો યુગ્મ ગુણાંક એટલે પાઈના ગુણાંકમાં સીધું લખાય. યસ, જ્યાં શક્ય જ નથી પાઈ બાય 2 નો અયુગ્મ ગુણાંક લાવવો પડે ત્યાં તમે કરી શકો. આ દાખલો મેં બંને રીતે કરીને બતાવ્યો. પાઈ બાય 2 ના યુગ્મ ગુણાંક પ્રમાણે અને અયુગ્મ ગુણાંક પ્રમાણે બંનેમાં જવાબ સેમ આવે છે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ થિંગ્સ. આ રીતે આપણે દાખલાઓ કરવાના છે. ઓકે, ના હવે મારી બીજી એક વસ્તુ તમને બતાવી તો આ બાજુ પણ આપણે જોઈ લઈએ. થર્ડ sec minus 25 by 4 અહીંયા ઋણ ખૂણો હું લઉં છું. ઓકે, ના હવે છે ને અહીંયા જ્યારે ઋણ ખૂણા માટે આવે ને ત્યારે આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું. આપણે ભણ્યા છીએ જે યુગ્મ અને અયુગ્મ વિધેયો. ઓકે, sin of minus x is equals to minus sin x, cos of minus x બરાબર cos x, tan of minus x બરાબર minus tan x, cot of minus x બરાબર minus cot x, sec of minus x બરાબર sec x અને cosec of minus x બરાબર minus cosec x. તો એના પ્રમાણે પહેલા આપણે કરવાનું. આપણે ખબર છે કે sec of minus x બરાબર sec x. તો અહીંયા આપણે sec of x ની જગ્યાએ આખું છે એટલે sec of minus એટલે આની જગ્યાએ આપણે sec of
25/4 કારણ કે આપણા પાસે આ છે sec of -x is equals to sec x. આ આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ. ઓકે, યુગ્મ ઋણ ખૂણામાં તમે આ રીતે થોડું સિમ્પ્લિફિકેશન કરી દો એટલે તરત તમારો જવાબ આવી જાય. ઓકે, એટલે અહીંયા હવે આપણે જોઈએ. યસ, હવે sec થઈ ગયું. હવે 25/4 છે એટલે અહીંયા પહેલા તો છેદ શું છે તો 4. તો અંશમાં જે સંખ્યા હોય એની નજીકની એવી સંખ્યા શોધવાની કે જે 4 છેદ વડે ભાગી શકાય. અહીંયા 25 ની નજીકની એવી સંખ્યા શોધવાની કે જે 4 વડે ભાગી શકાય. તો 25 ની નજીકની સંખ્યા જેવી એવી સંખ્યા કે જે 4 વડે ભાગાય એવી કઈ છે તો કે 24. તો અહીંયા આપણે sec 25 પાઈ ની જગ્યાએ 24 પાઈ પ્લસ પાઈ અપન 4 લખી શકીએ આપણે બેટા. યસ, હવે બાકીનું જે છે એના પ્રમાણે યસ વિભાજિત કરીશું. 24 પાઈ બાય 4 એટલે આ થશે 6 પાઈ અને પ્લસ પાઈ બાય 4. નાવ આપણી પાસે જે પરિણામો હતા એના પ્રમાણે આ ખૂણો પાઈ બાય 2 નો અયુગ્મ ગુણાંક કહેવાય કે યુગ્મ ગુણાંક અથવા તો પાઈ નો ગુણાંક છે જ ને. ઓકે, પાઈ નો ગુણાંક હોય ને એટલે પાઈ બાય 2 નો યુગ્મ ગુણાંક જ કહેવાય. એટલે પાઈ બાય 2 નો યુગ્મ ગુણાંક છે એટલે જે વિધેય છે એ જ આપણે લખવાનું છે ને આ x છે એટલે આ લખી જવાશે sec પાઈ બાય 4. હવે ચિહ્નની વાત આવશે. ચિહ્ન તો કે આ ખૂણો જે ચરણ દર્શાવતો હોય એ ચરણમાં sec ધન છે કે ઋણ છે એના પ્રમાણે ચિહ્ન મૂકવાનું. હવે 6 પાઈ પ્લસ પાઈ બાય 4 એટલે કયો ખૂણો કયો ચરણ કહેવાય. તો એના માટે આપણે આગળ આના વિશે ઘણી બધી આપણે પ્રેક્ટિસ કરી છે કે આપણે એક કરતા વધારે પરિભ્રમણ કરી શકીએ અને ખૂણો 2 પાઈ કરતા મોટો હોઈ શકે. એટલે આમાં આપણે કઈ રીતનું હતું કે 0 થી શરૂઆત કરું તો પાઈ બાય 2 પાઈ 3 પાઈ બાય 2 2 પાઈ પાછું હું આ એક પરિભ્રમણ થયું. ઓકે, ના હવે હું બીજું પરિભ્રમણ સ્ટાર્ટ કરું છું એટલે 2 પાઈ માં પાઈ બાય 2 ઉમેરું એટલે આ થાય 5 પાઈ બાય 2 આ આંતરાયેલો ખૂણો. યસ, એમાં પાછું પાઈ ઉમેરું આ એટલે અહીંયા આ ખૂણો થાય 3 પાઈ પાછું એક અહીંયા આટલું પરિભ્રમણ કરું એટલે આ થાય 7 પાઈ બાય 2 અને એક પાછું આ પૂરું પરિભ્રમણ કરું આ થાય 4 પાઈ. યસ, એ રીતે તમે આપણે એક કરતા વધારે પરિભ્રમણો કરી શકીએ છીએ. બીજા પરિભ્રમણમાં શું થશે 4 પાઈ પ્લસ x એટલે પહેલું ચરણ, 4 પાઈ માઇનસ x એટલે ચોથું ચરણ. યસ, 7 પાઈ બાય 2 પ્લસ x એટલે ચોથું ચરણ, 7 પાઈ બાય 2 માઇનસ x એટલે ત્રીજું ચરણ. ચરણ એના આવી જવાના 4 જ ચરણ હોય પણ અહીંયા આ બધા ખૂણાઓ આપણે રિપીટ થઈ શકે છે. એ કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યાના હોઈ શકે છે. આપણે આગળ ભણ્યા છીએ એટલે એના પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ તો અગેન પાછું અહીંયા હું પાઈ બાય 2 તો અહીંયા આ જ જગ્યાએ આપણે આ આંતરાયેલો ખૂણો આ રીતે વધતો જાય છે. આ પ્રથમ ચરણમાં આંતરાયેલા ખૂણા, આ બીજા પ્રથમ પરિભ્રમણમાં આંતરાયેલા ખૂણા, આ બીજા પરિભ્રમણમાં આંતરાયેલા ખૂણા, એ હવે ત્રીજું પરિભ્રમણ છે એટલે એમાં 4 પાઈ પ્લસ પાઈ બાય એટલે આ થશે 9 પાઈ બાય 2. યસ, આ થશે 5 પાઈ. યસ, અહીંયા પાછું આવે તો આ 11 પાઈ બાય 2 અને અહીંયા પાછું આવ્યું છેલ્લે તો આ થશે 6 પાઈ. આવી રીતે આ વધતું જશે. ઓકે, અને આગળ 6 પાઈ પ્લસ x એટલે પ્રથમ એટલે અહીંયા આપણા પાસે શું આવ્યું છે 6 પાઈ પ્લસ x એટલે અહીંયા આ 6 પાઈ એટલે આ બધા ખૂણાઓ શું છે અહીંયા આ બિંદુએ 0 2 પાઈ 4 પાઈ 6 પાઈ 8 પાઈ, આ બિંદુએ પાઈ 3 પાઈ 5 પાઈ 7 પાઈ એ રીતે આવે. ઓકે, અહીંયા પાઈ બાય 2 5 પાઈ બાય 2 9 પાઈ બાય 2 13 પાઈ બાય 2 અહીંયા 3 પાઈ બાય 2 7 પાઈ બાય 2 11 પાઈ બાય 2 15 પાઈ બાય 2 એ રીતના ખૂણાઓ આવતા જાય. ઓકે, તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો કે 6 પાઈ પ્લસ પાઈ બાય 4 એટલે અહીંયા ત્રણ પરિભ્રમણ કરો એટલે 6 પાઈ પર આવ્યો અને પ્લસ એટલે કે આપણે ગણેલા ગણની વિરુદ્ધ દિશામાં જવાનું પાઈ બાય 4 એટલે કયું ચરણ આવ્યું પહેલું ચરણ એટલે કે 6 પાઈ પ્લસ પાઈ બાય 4 એ પહેલું ચરણ કહેવાશે. પહેલા ચરણમાં sec ધન કે ઋણ તો કે પહેલા ચરણમાં sec ધન એટલે અહીંયા ધન ચિહ્ન અહીંયા કઈ આપણે ચિહ્ન બદલવાની જરૂર નથી. ઓકે, અને sec પાઈ બાય 4 નું મૂલ્ય એટલે કે √2 એટલે આ થશે તમારે sec -25/4 નું આ રીતે દાખલાઓ કરવાના છે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ થિંગ્સ આ જસ્ટ મેં તમને ઇન્ડિકેટિવ બતાવી દીધું છે. આ રીતે તમારે કરવાનું છે. હવે અમુક હું તમને અંશ માપના ખૂણાઓના બી બતાવી દઉં એટલે થોડું તમને આ વસ્તુમાં કમાન્ડ આવે. ઓકે, યસ, એક ચોથો દાખલો હું લખું છું જે મારે લેવાનું બધા ત્રિકોણમિતિ લઈ આપણે sin લઈ લીધું મેં 10. યસ, cos મારે તમને બતાવવાનું બાકી છે. ઓકે, ના cos મારે તમને જે બતાવવાનું છે એ cos
300 ડિગ્રી. યસ, આ અંશમાં અપાય, બરાબર છે. cos 300 ડિગ્રીનું મારે મૂલ્ય શોધવાનું છે. અહીંયા cos 300 ડિગ્રીનું મૂલ્ય શોધવું હોય તો અહીંયા આપણે જે રીતે હવે જ્યારે ડિગ્રી હોય ને ત્યારે કયા પાદકોણની નજીક છે? આ 0 ડિગ્રી, આ 90 ડિગ્રી, આ 180 ડિગ્રી, 270 ડિગ્રી, 360 ડિગ્રી, 450 ડિગ્રી, 540 ડિગ્રી, એ રીતે તમારું આગળ વધતું જશે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ થિંગ્સ. એટલે આ રીતે આપણે કરતા જઈશું. 630 ડિગ્રી ને 720 ડિગ્રી, એ રીતે આપણે આગળ વધતા જઈશું. ઓકે, હવે 300 ડિગ્રી એ કોની નજીક છે? એક તો 270 ની નજીક છે અથવા તો 360 ની નજીક છે. એટલે કે 270 અને 360 ની વચ્ચે છે. યસ, આ પાદકોણ ફરીથી 0, 90 ડિગ્રી, 180 ડિગ્રી, 270 ડિગ્રી, 360 ડિગ્રી, એટલે 300 ડિગ્રી આ બેની વચ્ચે છે. ઓકે, તો આને આપણે આ રીતે લખી શકીએ. cos 270 ડિગ્રી પ્લસ 30 ડિગ્રી લખી શકીએ આપણે. યસ, અને હવે આ જે છે cos આ 3 ગુણ્યા 90. ઓકે, 90 નું આપણે ગુણાંક શોધવાનો છે. એટલે 90 વડે ભાગ્યા 3 ગુણ્યા 90 લખાય, પ્લસ 30 ડિગ્રી થઈ ગયું. ના, હવે આપણે જોઈએ આ છે એ 90 નો યુગ્મ ગુણાંક છે કે અયુગ્મ ગુણાંક છે? તો કે અહીંયા 90 નો આ અયુગ્મ ગુણાંક છે. એટલે cos નું 40 sin, એટલે અહીંયા પહેલા તો હું લખીશ sin 30 ડિગ્રી. ઓકે, હવે અહીંયા જે ચિહ્ન છે એ આ ખૂણો જે ચરણમાં છે એના પ્રમાણે. ઓકે, એટલે અહીંયા 300 ડિગ્રી અથવા તો યસ 270 પ્લસ 30 ડિગ્રી, 270 પ્લસ 30 ડિગ્રી, એટલે કયા ચરણમાં થયો? ચોથા ચરણમાં. ચોથા ચરણમાં cos ધન કે ઋણ? તો કે ચોથા ચરણમાં cos ધન. તો ધન, અહીંયા ચિહ્ન બદલવાની જરૂર નથી. sin 30 નું મૂલ્ય છે 1/2. એટલે આ cos 300 ડિગ્રી નું મૂલ્ય થશે 1/. આ રીતે તમારે દાખલાઓ કરવાના છે. ઓકે, છતાંય હજુ પણ એકાદ બીજો હું દાખલો તમને બતાવી દઉં આમાં. ઓકે, એટલે આ ઝડપથી જોઈ લો અને હું પછી તમને આમાં અમુક ગણતરી કરવા માટે દાખલા હું આપીશ. ઓકે, યસ, અહીંયા આપણે હવે જોઈએ તો એક દાખલો હું તમને આપું છું. tan 1410 ડિગ્રી. ઓકે, tan 1410 ડિગ્રી દાખલો જોઈએ. હવે tan 1410 ડિગ્રી અહીંયા આપણે જોવાનું કે જે પાદખૂણો છે, પાદકોણમાંથી કયાના ગુણાંકમાં આ આવે છે, કોણની નજીક આવે છે. તો આપણે જોઈએ તો કે 360 નું કહીએ તો 360 નો ગુણાંક 720, 720, 1080, 1440. એકચ્યુઅલી આ 1440 ની નજીક આવે છે. તો અહીંયા આપણે આ રીતે લખી શકીએ. tan આની જગ્યાએ આપણે 1440 ડિગ્રી માઇનસ 30 ડિગ્રી લખી શકીએ આપણે. ના, હવે આપણે આ જોઈએ તો આ 1440 ડિગ્રી આ છે ને, આ ખૂણો જે પહેલા લખાવો જોઈએ એ પાદકોણ પરનો કોઈ ખૂણો લખાવો જોઈએ. જે રીતે પહેલા અમારા રેડિયનમાં π/2 પાઈ, 3π/2 2π, એ રીતે 4π, 6π, 7π/2 એવા ગુણાંકમાં રીતે અહીંયા પાદકોણ એ ડિગ્રી માટે આવા બધા ખૂણાઓ થશે 1440 ડિગ્રી. બરોબર છે? યસ, એટલે આ ખૂણો જે છે પાદકોણ પરના કોઈ, એટલે કે અક્ષો પરના કોઈ ખૂણાનું જોતું હોવું જોઈએ. હવે આ 1440 ને આપણે 90 ના ગુણાંકમાં લખો તો 16 9 144, એટલે આ લખી શકીશું 16 ગુણ્યા 90 ડિગ્રી. આની જગ્યાએ માઇનસ 30 ડિગ્રી આવું લખાશે. ના, હવે આપણે જોઈએ તો આ ખૂણો છે 90 નો યુગ્મ ગુણાંક છે કે અયુગ્મ ગુણાંક છે? તો કે આ 90 નો યુગ્મ ગુણાંક છે. 90 નો યુગ્મ ગુણાંક છે એટલે અહીંયા જે વિધેય છે એ જ લખીશું. એટલે આપણે અહીંયા લખીશું tan 30 ડિગ્રી. ઓકે, હવે ચિહ્નની વાત આવશે તો ચિહ્નની ડિગ્રીની વાત આવશે તો આ ખૂણો કયા ચરણમાં છે? તો આ ખૂણો નક્કી કરવા માટે અહીંયા આપણા પાસે આ રીતનું થશે. અંશમાં લખો તો 0 ડિગ્રી, 90 ડિગ્રી, પછી અહીંયા 180 ડિગ્રી, 270 ડિગ્રી, 360 ડિગ્રી, 450 ડિગ્રી, 540 ડિગ્રી, 630 ડિગ્રી ના 700. એટલે આ રીતે ફરતા જશે. એટલે પ્રમાણે જોઈશું તો આ જે 1440 છે એ અહીંયા આવશે. ઓકે, ના 1440 માઇનસ 30, એટલે અહીંયા આપણે આ રીતે પરિભ્રમણ કરી લઈએ. 1440 પર કારણ કે ધન છે એટલે ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં, 1440 માઇનસ એટલે ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં આવવાનું, એટલે આપણે આ બાજુ આવવું પડે. કયું ચરણ કેવા હશે? તો કેવા હશે? ચોથું ચરણ. ચોથા ચરણમાં tan ધન કે ઋણ, કે ચોથા ચરણમાં tan ઋણ છે એટલે અહીંયા માઇનસ આપણે મૂકવાનું.
આના પરથી તમે જવાબ લખી શકશો 10 1030 નું મૂલ્ય આપણને ખબર છે 1/√3 એટલે -1/√3 આ 10 1410 ડિગ્રીનું મૂલ્ય થશે આ રીતે દાખલાઓ કરવાના છે ઓકે સો ધીઝ આર ધ થિંગ્સ આ રીતે તમે ગણી લેજો હવે છે અમુક હું તમને આપું છું એ તમારે મને કરીને બતાવવાના છે એટલે અહીંયા થીટા એટલે ખૂણાનું માપ લખું છું થીટા બરાબર 29 π/3 માટે બધા જ ત્રિકોણમિતિય વિધેયના મૂલ્યો શોધો યસ બધા જ એટલે કે મારે cos 29 π/3 sin 29 π/3 tan 29 π/3 cot 29 π/3 sec 29 π/3 cosec એ બધા તમારે મને શોધીને બતાવવાના છે એ જ રીતે બીજું એક આપું છું થીટા બરાબર 150 ડિગ્રી માટે બધા જ ત્રિકોણમિતિય વિધેયના મૂલ્યો હજુ પણ એક બતાવી દઉં તો જસ્ટ અહીંયા એક ત્રીજું લખું થીટા બરાબર યસ -29 માટે યસ આનામાં થોડું ધ્યાન રાખવાનું છે 90 નો ગુણાંક અને કયા ચરણમાં છે એ પ્રમાણે કરવાનું છે યસ એની નજીકનું જે 90 નું ગુણાંક હોય એ આપણે શોધવાનું આવશે -29 માટે બધા જ ત્રિકોણમિતિય વિધેયના મૂલ્યો અને હજુ પણ થીટા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -103 π/3 માટે બધા જ ત્રિકોણમિતિય વિધેયોના ઓકે મને આટલું કરીને હોમવર્ક તમારે મને મોકલાવવાનું છે કમ્પલસરી તમારે બધાએ ચેક કરાવવાનું છે ઓકે આજનું લેક્ચર હું અહીંયા જ બતાવું છું નેક્સ્ટમાં આપણે આગળ બીજું ભણીશું ઓકે